بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیر کے ساتھ ہوں گے اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی 10th کلاس اسلامیات لازمی کا چیپٹر نمبر 9 باب نمبر سوم ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا جو کہ ہے ہمارے پاس ہوتے نبی کے ماہ و سال مدنی دور پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاشرتی مسلح۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے حجۃ الوداع یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع، اور یہ ہے جی ہمارے پاس چیپٹر نمبر 9۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں انٹروڈکشن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس ہائی لائٹ کرنا ہے کہ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے پاس ایکسرسائز کا فرسٹ شارٹ کوسچن ہے کہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے، تو آپ کے پاس آنسر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اکناف عالم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حج پر ہر طرف سے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ ہفتہ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تو کب روانہ ہوئے جی؟ ہفتے کو 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد جو ہے مدینہ سے روانہ ہو گئے اور نماز عصر سب سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ اور آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز عصر سے پہلے کہاں پر پہنچ گئے؟ ذوالحلیفہ۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی اور رات وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی نیکسٹ پیراگراف پہ۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ یہاں پہ حج کی تیاری ڈسکس کی جا رہی ہے ہمارے نبی کی۔ سر اور بدن میں خوشبو لگائی، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا۔ حج اور عمرے کے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قرآن کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس MCQ شارٹ کے لیے امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ حج قرآن کسے کہتے ہیں، یا حج اور عمرے دونوں کے لیے اکٹھے احرام باندھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قرآن۔ اور تلبیہ پڑھا جو ہمارے پاس ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک، اور مسلح سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے، پھر تلبیہ پڑھا۔ ایک ہفتے کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ یہاں سے آپ کے پاس MCQ آتا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد، کتنے وقت کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے؟ ایک ہفتے کے بعد، یعنی کہ 7 دن اگر آپ کے پاس آپشن آتا ہے تو 7 دن، اور اگر ہفتے کے حساب سے آپشن دیا جائے گا تو 1 ہفتہ۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا اور صفا و مروہ کی سعی کی، پھر بلائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ اور آپ سے MCQ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساتھ لائے تھے؟ ہدی یعنی کہ قربانی کا جانور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذوالحجہ ترویہ کے دن منی تشریف لے گئے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن جو ہے منی تشریف لے کے گئے؟ 8 ذوالحجہ کو۔ منی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذوالحجہ فجر تک کی 5 نمازیں پڑھی اور 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھی۔ تو قصر کہتے ہیں جی جب سفر میں ہو تب ہم نماز قصر پڑھتے ہیں، تب انہوں نے 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعتوں میں ادا کیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی عرفہ میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور شہادت کی کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حقوق اللہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی خصوصی تاکید فرمائی گئی۔ آپ سے شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے MCQ میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج میں کس چیز کی وصیت فرمائی؟ اللہ سے ڈرنے کی۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کے حقوق کی خاص تاکید کی گئی ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ آگے آنے والا جو پیراگراف ہے یہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا 4th ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن ہے جو کہ ہے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا آنسر آپ لوگ یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو
عربی پر. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے. تو آپشن میں آپ کا آنسر جو بھی آپشن ہوگا آپ کے پاس آنسر ہوگا جی تقوی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کے تحفظ پر خاص زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے ڈون دی گئی ہے. یہاں تک آپ لوگوں کے پاس آپ کا فورتھ شارٹ کوسچن ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمہ تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا. آپ کے پاس یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے کس کا سود جو ہے وہ معاف فرمایا؟ اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب. اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے چچا کا نام کیا تھا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب. اور تاکید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور ماتحتوں کے حسن سلوک کی تاکید فرمائی. آگے والی ہمارے پاس جو 2 لائنز ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا 5th شارٹ کوسچن آنسر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کا آنسر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید اور میری سنت ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس 2 لائنز جو ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا 5th شارٹ کوسچن کا آنسر ہے. آپ لوگوں نے اسے مارک کر لینا ہے. MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کن 2 چیزوں سے جو ہے وہ فرمایا کہ اگر پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے؟ قرآن مجید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. تو انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے جو کلمات ادا کرتے تھے وہ یہ تھے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. نیکسٹ آ جاتے ہیں جو پیراگراف ہمارے پاس ہوگا وہ ہمارے پاس تکمیل دین کا ہے کہ کس طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران جو ہے تکمیل ہوئی ہمارے دین کی. اسلام کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں ارشاد فرما دیے اور حاضرین کو دیگر مسلمان تک پہنچانے کی تلقین کی. وقوف ارقہ کے دوران میں ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس سے ہمارے پاس ہمارے دین کی تکمیل ہوئی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہونے کے بعد ہمارا دین جو ہے مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی صلاح احوال کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو بھیجتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے رمضان مبارک 10 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا. تو حضرت علی کو کتنے سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا اور کب فرمایا؟ رمضان مبارک 10 ہجری کو حضرت علی کو 300 سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا. ان کے سر پر دستار باندھی، علم عطا فرمایا اور ہدایات دی کہ قتال میں پہل نہیں کرنی، نماز کا حکم دینا ہے، اگر اطاعت کر لیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا اور بتانا کہ ہر سال روزہ فرض ہے اور ہر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. یہ MCQ ہے کہ ہر زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ صرف ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3582 ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دین دی اور بہت سے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کی، حتیٰ کہ پورا قبیلہ ہمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت علی جب یمن گئے تو کون سا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا؟ ہمدان. یہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا MCQ ہے ایک امپورٹنٹ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور حج ادا کیا. اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض انتظامی فیصلوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کیا. چنانچہ سفر حج سے واپسی پر غدیر خم جہاں حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا جو کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12306 ہے میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اس سے دعوت رکھ جو تو بھی اس سے
अदावत रख, और जो उससे अदावत रखे तो उससे भी अदावत रख। और ये जो है हमारे पास, ये आप लोगों के पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। गदीर खम के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान करें। तो उसमें आप लोगों ने मसनद अहमद की हदीस नंबर 12306 जो है मेंशन करनी। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और एंड हो जाएगा यहाँ पे कि मैं जिसका दोस्त हूँ उसको अल्लाह दोस्त रखे, और जिससे जो कोई अली से अदावत रखता है वो अल्लाह भी उससे अदावत रखेगा। उससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और मुकर्रब हैं। इनसे मोहब्बत का ताल्लुक में ईमान का तकाजा है, और ये बुग़्ज़ या को दूरत रखना ईमान के मुनाफी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ऊपर एक चीज जो मुझसे स्किप आउट होगी वो था आपके पास आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोगों के पास है कि तकमील दिन के हवाले से ये आयत मुबारक का तर्जुमा लिखें। आप लोगों ने अपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लेना है, जो कि सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है, उसका आंसर आएगा। अगर आपको रेबिक याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन कंपल्शन नहीं होती रेबिक लिखने की। आपसे तर्जुमा लिख देंगे कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। और रीडिंग के दौरान हमारे पास जो है वो अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मार्क आउट हो गए हैं। आगे चलते हैं जी मशक की तरफ, और सबसे पहले जी दूसरा आपका इंतखाब करें। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरतुल वदा फरमाया 10 हिजरी। नंबर 2, हज और उम्रा के लिए इकट्ठा हिराम बांधना कहलाता है हज कुरान। हदीस से मुराद है कुर्बानी का जानवर। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरतुल वदा से वापसी पर किस मुकाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की, गदीर खम। और फिर फिफ्थ आ जाते जी हमारे पास खुतबा हिज्जतुल विदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गवाही ली हज अदा करने पर। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दोबारा रीडिंग हम लोगों ने मार्क कर लिया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट आंसर। खुतबा हिज्जतुल विदा से मुराद क्या है, गदीर कम के हवाले से हज़रत अली की फजीलत, तकमील दिन के हवाले से आयत का तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हिज्जतुल विदा में इंसानी मुसावात के हवाले से इरशाद, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत और रहनुमाई के लिए किन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया। हम लोगों ने रीडिंग के साथ साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क कर लिए। लास्ट पे आ जाता है जी हमारे पास तफसीली जवाब, और वो है जी खुतबा हिज्जतुल विदा पर जामिया नोट लिखें। और हिज्जतुल विदा पे हम लोगों ने जामिया नोट लिखना है, तो हेडिंग्स के साथ हम लिखेंगे ताकि हमारे पास आंसर को एक लेंथ मिल सके, और जो चीज़ कट आउट करनी है उनको भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी कॉपीज में, अपनी बुक्स में जो है उनको साथ साथ मार्क करते जाना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हम देंगे जी खुतबा हिज्जतुल विदा, आपके पास आएगी आपकी हेडिंग। और सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की। यहाँ पे इंग्लिश वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने डिक्टेट भी कर दूंगी ताकि आप लोग अपनी कॉपीज में लिख सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है तारुफ, यानी कि इंट्रोडक्शन। उसमें आपने ये सारी चीजें बतानी है कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे। एक आधी चीज अगर आप स्किप कर देते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप बताएंगे कि वसाल से कबल जो हज फरमाया उसे हिज्जतुल विदा कहते हैं। इकनाफ आलम में दावत तबलीग की जिम्मेदारी की तकमील के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने का ऐलान फरमाया था। और हफ्ता 26 जुल्क़अदा 10 हिजरी को आपने जोहर की नमाज के बाद मदीना मनव्वरा से रवाना हुए। असर से पहले जुल्हलीफा पहुंचे और वहां जाकर 2 रकअत नमाज असर की पढ़ी थी, यानी कि कसर पढ़ी, और वहीं तक रात गुजारी। और सुबह होने के बाद जो है अल्लाह ताला के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान फरमाया कि आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया है, और उसने कहा कि मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो उम्रा हज शामिल है। यहाँ के पास हो जाएगी तारुफ की हेडिंग। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे हज की तैयारी। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है हज की तैयारी। उसमें आपने ये बताना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको ग्रीन मार्क भी नजर आ रहा है, दोबारा भी मार्क कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप लिखेंगे कि जोहर की नमाज के बाद आपने गुस्ल फरमाया, सर बदन में खुशबू लगाई, तहबंद बांधा, चादर ओढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ी, और हज और उम्रे के लिए इकट्ठा ihram बांधा, जिसे हम हज कुरान कहते हैं। फिर आपने बताना है कि एक हफ्ते के सफर के बाद मक्का पहुंचे और जी तवा के मुकाम पर रात गुजारी और फजर पढ़ के गुस्ल किया और हजून के पास क़याम फरमाया, और कुर्बानी का जानवर क्योंकि साथ लेकर आए हुए थे कुर्बानी का जानवर, तो उसको हम लोग हदी कहते हैं, और जो इस वजह से हज की भी नियत हो गई थी। तो यहाँ तक आप लोगों ने हेडिंग शामिल करनी है हज की तैयारी। सबसे पहली होगी तारुफ, देन आपके पास आएगी हज की तैयारी। यहाँ से आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है मिन्ना में रवानगी। ये आपकी हेडिंग आएगी मिन्ना में रवानगी, जो कि मिन्ना तशरीफ लेके यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिना में रवानगी। तो यहाँ तक आपसे स्टार्ट करना है, और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो इस पैराग्राफ को खत्म करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे आप खुतबाए हज। यहाँ से आपने हेडिंग देनी है खुतबाए हज, और उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सूरज तलू होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से चल पड़े और फात तशरीफ लाए। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और एंड करोगे जी कि हकूकुल्लाह और हकूकुल अबाद की जो है वो खास तकीद फरमाएगी। यहाँ तक आपने हेडिंग देनी है जी खुतबाए हज की। नेक्स्ट आपने यहाँ से हेडिंग देनी है जहाँ से आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है,
मुसावात का दर्स, यहाँ पे हेडिंग मेंशन की गई है, लेकिन उनके इंग्लिश अल्फाबेट्स में है तो मेजॉरिटी होती है, उनको डिफिकल्टी होती है, तो आपके सामने डिक्टेट भी करती जा रही है, आप मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे मुसावात का दर्स, जो चीज़ हमें यहाँ पे बताई जा रही है कि किसी को किसी पर फोकियत हासिल नहीं है सवाए तकवा के, और ये हमारे पास किस चीज़ का दर्स होता है, मुसावात का, बराबरी का। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है यहाँ से जमाना जाहलियत की रसूमात का खात्मा, ये ब्लू हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, जमाना जाहलियत की रसूमात का खात्मा, ये आपके पास हेडिंग आएगी। उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ कंप्लीट, जहाँ पे आपका 5th शॉर्ट क्वेश्चन एंड हुआ, वहां पे आप लोगों ने ये खत्म कर देना है। फिर आप लोग जो है इस पार्ट को आप लोग थोड़ा सा स्किप आउट भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा हमारा ईज भी रहे। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है तकमीले दीन, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे तकमीले दीन। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 जो है वो तकमीले दीन की आयत है, अल-यौम अकमलतु, और जिसका मतलब है कि आज के लिए मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। यहाँ पे आपने यहाँ तक लिखना है, मेंशन करनी है तकमीले दीन। उसके बाद जो आगे हजरत अली वाला पैराग्राफ है, जिसको जब उन्हें यमन भेजा गया था, तो ये अगर आप लोग को याद है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है इसकी डिटेल, तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, वरना ये आप लोगों के लिए एक ऑप्शनल पॉइंट है जो कि कंपल्शन नहीं है मेंशन करना। स्टार मैंने मेंशन कर दिया। जो याद कर लेते हैं, जिन्हें लिखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन ये मटेरियल याद हो, वो जरूर मेंशन करें, लेकिन आप इस चीज को जो है वो थोड़ा सा स्किप आउट कर सकते हो। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग देंगे जी कबीला हमदान का कबूलियत इस्लाम, कबीला हमदान का कबूलियत इस्लाम। उसमें आप बताएंगे कि जब हजरत अली जो है वो यमन गए तो उन्होंने दावत दी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया और पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल किया। तो जब आपको इत्तला मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे हेडिंग आएगी कबीला हमदान का कबूलियत इस्लाम, यहाँ तक आपने ये कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आई जी कि गदीरे खम, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग होगी हमारे पास गदीरे खम। उसमें आप बताएंगे जो हमारे पास मसनद अहमद की हदीस है और हमारे पास हज़रत अली की फजीलत भी है गदीर खम के हवाले से, कि मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है, ऐ अल्लाह तो इस आदमी को दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है, और जो उससे अदावत रखे वो तो उससे भी अदावत रख। उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों का जो खुतबा हज्जतुल विदा का लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाइंड अप हो जाएगा। एक दफा हेडिंग्स को दोबारा से देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे हेडिंग आएगी तारुफ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप लिखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे हज की तैयारी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप हेडिंग देंगे मिना में रवानगी, यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 31 की यहाँ तक आप लोगों ने ये पैराग्राफ मेंशन करना है। फिर आप हेडिंग देंगे खुतबा हज, उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी मुसावात का दर्स, उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट 4 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आएगा कंप्लीट यहाँ तक। फिर आपके पास हेडिंग है कि जमाना जाहलियत की रस्मात का खात्मा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। ये पार्ट आप लोग स्किप आउट कर सकते हो, याद है तो जरूर लिख सकते हो, लेकिन ये आप लोग इसमें से स्किप कर सकते हो क्योंकि हमारे पास मटेरियल काफी हो जाएगा। फिर आप हेडिंग देंगे तकमीले दीन की, उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ ऐसा आता है जो कि आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप लोग लिखो उसको, फिर स्किप आउट ना करो, बेशक अपने अल्फाज में शॉर्ट करके लिख दो। फिर आप यहाँ से हेडिंग देंगे कबीला हमदान का कबूलियत इस्लाम, तो यहाँ तक कंप्लीट आपने ये पैराग्राफ लिखा। लास्ट हेडिंग देंगे आप गदीरे हम, और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने लिख के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और बाप सोम का दूसरा हिस्सा हम लोगों ने आज पढ़ा है खुतबा हज्जतुल विदा, और ये हमारे पास है जी हमारा चैप्टर नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे पे की रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।